वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हर्षता। लोकसभा चुनाव का विजयपुर शहर का कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जिद्दी से ज्यादा लोगों का ही इसमें जिद्दी पर उतर आए, ताकि विजयपुर शहर में सुबह से लेकर अब तक शायद लोग अब तक अपने मतदान डालने के लिए बहुत कम बूथों में दिखने लग गए। तो अब यहाँ पर बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल ये कह रहे हैं कुछ बूथों में सुबह से ही वोटिंग शुरू की है। ये तो बात बिल्कुल ही सच है, मगर अब तो कुछ बीजेपी को चाहने वाले वोटर्स अब तो 3 बज गए मगर यहाँ वहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहे। बहुत कम लोग वोटर्स दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी को चाहने वाले और कांग्रेस को चाहने वाले मुसलमान सभी लोग सुबह से ही धूप छांव ये कभी नहीं सोचे, मगर सभी उनके घर के परिवार वालों को लेकर मतलब उनकी वोट पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, ताकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी की जिद्दी में तो मुसलमान को बहुत जरूरी पड़ गई है, ताकि इस बार कांग्रेस सरकार यानी कि केंद्र सरकार में कांग्रेस ही बन जाए। तो अब तो यहाँ पर सियासती का मामला हिंदू और मुसलमान के बीच जो चल रहा है, मगर आज विजयपुर शहर में बहुत सारे लोग जो वोटर्स हैं आज घरों में ही धूप को डरकर गर्मी से डरकर अपने घरों में ही है, मगर वोटिंग के लिए कुछ लोग नहीं जा पाए। अब तो यहाँ पर हमारे वास्तव न्यूज की रिपोर्टर से मालूम ये हो गया है, मगर ज्यादा से ज्यादा बूथों में मुसलमान ही नजर आने लगे हैं मगर हिंदू कम है। तो सोचो विजयपुर का इलेक्शन क्या होगा, या फिर रमेश जिगजिनगी के किस्मत या फूल खिलेगी या फिर राजू आलगुर का हाथ आ जाएगा, यानी कि कांग्रेस या तो बीजेपी। इन दोनों में विजयपुर शहर में हर किसी को सर दर्द हो गया है, ताकि कुछ जगह पर प्रचार को ही नहीं गए और कुछ लोगों को बिना प्रचार के नाराज भी हो गए हैं, ताकि जहां पर प्रचार होना था कांग्रेस का नहीं हो पाया, कुछ जगह बीजेपी का हो जाना था नहीं हो पाया, मगर कांग्रेस को पक्का 100 को 100 ये यकीन है, ताकि जैसे कुछ भी हो जाए मुसलमानों का वोट कांग्रेस को ही हो जाएगा। ये तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, ताकि अब कुछ लोग तो यही सोचने लग गए हैं, ताकि सुबह से लेकर अब तक सिर्फ बूथों में यहाँ वहाँ पर मुसलमान ही नजर आ रहे हैं मगर हिंदू कम आ रहे हैं, ताकि इसीलिए यहाँ वहाँ पर बातें ये होने लग गई है, ताकि इस बार का इलेक्शन कुछ ही में फर्क हो जाएगा, हार और जीत में देखा जाएगा। मगर अब तो सब लोग अपने अपने घरों में ही आराम कर रहे हैं, मगर देश की भविष्य के लिए नहीं सोच पा रहे। अगर गलियों में कुछ कम पड़ गया तो राजनीति के लोगों पर लगाते हैं डंका, मगर वोट डालने के लिए सो जाते हैं लंका। ऐसा ही हो गया है। अब सो गए सब लोग घरों में अपने अपने विश्रांत कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मगर देश के लिए लोग नहीं सोच पा रहे, ताकि इस बार हमारा देश का भविष्य है, ताकि वोट के लिए। मगर कुछ लोग अपने घरों में ही आराम कर रहे हैं, ताकि गर्मी की वजह से वोट के लिए नहीं जा पा रहे। अब सोचना पड़ेगा, ताकि मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो जनता के तो हाथ में है, मगर जनता गर्मी के डर से सो गई है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ 14 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋದೇನೆಂದರೆ ತಾವು ಬೇಗ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಶತ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚು ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾರತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನನ್ನ ಮನೆ, ಈ ಮೂರೂ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮತವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶ. ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಿಸಿಲು ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಅದೇ ಈಗ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 6:30ದಿಂದಲೇ ಮತದಾನ 6:30ಗೆ ಬಂದು ಈ ಬೂತ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ 10-11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 60% ಮತದಾನ ಆಗ್ಬೋದು. 80ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಣ್ಣದ ಗೆರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಆದ್ರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತರೂ 14 ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 13 ಲೋಕಸಭೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ BJPಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಜನರ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇವು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶಾಶ್ವತ. ಯಾರ್ರಿ ತಪ್ಪು? ಇದು ಅಪಪ್ರಚಾರ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಗೃತ ಅದಾರ ಮತದಾರ. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನರು ಬಹಳ ಏನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮತದಾನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಡಿಯೋನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು CBI ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ SIT ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ರಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. SIT ಒಳಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಈ SITನಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು CBIನೇ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಅದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನೇ ಇವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಈಗ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸನಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು BJP 14 ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ BJP ಅದಾವು. ಅಲ್ಲೇನು JDSನವ್ರು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2019ರಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು JDSನವ್ರು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಅದಾರ. ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ 24 ತಾಸಿನಾಗ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು 2019ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 102 ಮತ್ತು 104 ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತ ರಾಥೋಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಶಿತಾ ರಾಥೋಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ, ತದನಂತರ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ, 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೋದು ಮತ್ತು 5 kg ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 175 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ರಾಜು ಅಲ್ಗೂರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆದರೂ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಾತಾವರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಇದೆ. ಈ ಸತಿ ಮೋದಿಯ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಏನು ರೇಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳೋ ಸುಳ್ಳು, ಇನ್ನು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ದಾರ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ನಾವು ಕಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಂಗಲ್ಯನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ದೇಶದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ SIT ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತನಿಖೆಯ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಖಚಿತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. SIT ಮೇಲೇನೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SIT DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಡಿಯಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್